Hello, dear students of class 9 ICSE. Today I am going to begin a new chapter, and this is chapter number 2. You will find this chapter on page 48 of your book, of your textbook, and the name of the chapter is Old Man at the Bridge, written by Ernest Hemingway. Before I go into the story, let me explain very briefly the background of the story. See, the story is written on the background of the Spanish Civil War. What is the meaning of a civil war? Civil war means when a war is being fought between two elements in the same country. That is where a group of people are fighting their own government. So in Spain between 1936 and 1931, this civil war was fought. On the one side was the current Republican Democratic government of Spain, which was basically controlled by left-leaning, that is communist elements, and against them the military leader Francisco Franco, who called themselves the nationalists. They revolted, or they fought for power in in Spain, against the Republican Democratic government that was at that time ruling Spain. And this war went on for almost 3 years, 1936 to 1939. And at the end of that war, Francisco Franco, with the help of dictators like Mussolini of Italy and Hitler of Germany, finally came out successful, and Francisco Franco ruled Spain till his death in 1975. Okay, so this war is written, and যখনই যুদ্ধ হয়, whenever there is a war, এই যুদ্ধের ফলটা কিন্তু, the result of the war on the common people is very, the common people are not interested. The common people are interested in leading their lives in a the common people are more interested in leading a simple, happy life. But when a war comes, it is these common people whose lives are torn apart. So here we have an old man who is caught in the middle of the war, and let's see what happens. Rest of the elements in the story I will explain as we read the story. Okay. An old man with the steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. So একটা খুব বুড়ো লোক, যে স্টিল ফ্রেমের চশমা পরেছিল, ওর জামা কাপড়গুলো ধুলোয় ঢাকা, ওর রাস্তার পাশে বসেছিল. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks and men, women and children were crossing it. Actually হচ্ছিল কি, pontoon bridge মানে it's a bridge which is made out of hollow barrels মানে ড্রামের মতো, ফাঁকা ড্রামের মতো বড় বড় ড্রাম দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, আর তার ওপর কাঠের পাটাতন পেতে দেওয়া হয়. Sheets of wood or steel are laid on those barrels so that people may walk across them. So there was a pontoon bridge. So obviously the pontoon bridges are made very quickly for temporary purpose. তো এই একটা পন্টুন ব্রিজ ছিল নদীর ওপর, এবং শত্রু আসছে, এবং শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা ওই জায়গা ছেড়ে তারা পালিয়ে চলে যাচ্ছে. সো গরুর গাড়ি, ট্রাক, অনেক মহিলা, পুরুষ, বাচ্চা, তারা সবাই দলে দলে they were crossing the pontoon bridge, going from this side of the river to the other. The mule-drawn cart staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping push against the spokes of the wheels. তাহলে দেখ, মিউল মানে হচ্ছে আমরা বাংলায় বলি খচ্চর, দ্যাট ইজ a mixture of horse and a donkey. তাহলে এই মিউলগুলো, এরা এই গাড়িগুলোকে, এই কার্টগুলোকে টানছিল, অ্যান্ড এই ব্রিজটা ক্রস করার পরে when they reached the other side of the river, ওখানে যে রিভার ব্যাঙ্ক, it was very steep, রিভার ব্যাঙ্কটা প্রচণ্ড খাড়া ছিল, অ্যান্ড দেয়ারফোর ওই দিকে যে সোলজাররা দাঁড়িয়েছিল, তারা ওই কার্টগুলোর চাকা ধরে ঠেলে
They were pushing the carts, helping them to climb the steep river bank on the other side. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodding along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. আর যে ট্রাকগুলো ছিল, ট্রাকগুলো অনেক কষ্ট করে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে করে তারা ব্রিজটা ক্রস করে ওই স্টিপ ব্যাঙ্কটা পার করে তারা অনেক দূরে দে ওয়ার গোয়িং অ্যাওয়ে ফার ফ্রম দ্যাট প্লেস। আর যারা কৃষক, দ্য পিজেন্টস, দে প্লডেড মানে ওয়াকিং উইথ হেভি টায়ার্ড স্টেপস, অনেক দূর ধরে তারা হেঁটে এসছে, ক্লান্ত পায়ে ধুলোর মধ্যে দিয়ে, হ্যাঁ, তারা অনেক কষ্টে তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধ লোকটি, ও এত ক্লান্ত ছিল, হি ওয়াজ সো টায়ার্ড, যে ওর আর আগে যাওয়ার বিন্দু মাত্র অবস্থা ছিল না। হি ওয়াজ নো লঙ্গার ইন এ পজিশন টু মুভ এনি ফার্দার, সো হি জাস্ট স্যাট অন দ্য সাইড অফ দি রোড। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. Now see, Ernest Hemingway has written this story as if it is written by a young man who is a young army scout. He is working for the the Republican Army. তো এই ছেলেটি বলছে যে আমার কাজ ছিল ব্রিজটা ক্রস করে ওই ব্রিজ হেড, মানে যেখান থেকে ব্রিজটা শুরু হয়েছে ওই অবধি গিয়ে, দরকার হলে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ আনা বা দেখার চেষ্টা করা যে শত্রুরা কত দূর এসছিল। আই ডিড দিস অ্যান্ড রিটার্নড ওভার দ্য ব্রিজ। তো আমি এরকম করলাম, করে আবার ব্রিজের ওপর দিয়ে ফেরত এলাম। There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. তাহলে দেখ, বাই দিস টাইম গাড়ির এই কার্টের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল এবং লোকের সংখ্যাও যারা ক্রস করছিল ব্রিজ, বাই দিস টাইম দ্য নাম্বার অফ পিপল ক্রসিং দ্য ব্রিজ হ্যাড অলসো বিকাম ভেরি ভেরি ফিউ। কিন্তু আমি দেখলাম যে যখন আমি যাচ্ছিলাম, I saw this old man sitting by the side of the road, and now when I was returning, the old man was still sitting there. Where do you come from? তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার আপনি কোত্থেকে আসছেন? And he said, he gave a smile and he said, I come from the town of San Carlos. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it and smile. দেখ, আমরা সবাই আমরা যে জায়গায় থাকি, দ্য নেটিভ প্লেস টু উইচ উই বিলং, উই অল লাভ আওয়ার নেটিভ প্লেস। তো এই লোকটি দেখ, স্যান কার্লস, ওর যে নেটিভ প্লেস, সেই জায়গাটা থেকে ও ছেড়ে পালাচ্ছিল। বাট ইট গেভ হিম ইমেন্স প্লেজার, ইট গেভ হিম ইমেন্স জয় টু প্রোনাউন্স দ্য নেম অফ হিজ নেটিভ প্লেস। সো হি স্মাইলড অ্যান্ড হি সেড দ্যাট আই এম কামিং ফ্রম স্যান কার্লস। I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. তো এই লোকটি বলল যে স্যান কার্লসে আমি কিছু জানোয়ারের, কিছু অ্যানিমালসের আমি দেখাশোনা করতাম। তো সোলজার বলল, ও মানে সোলজার ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না, হোয়াট দ্য ওল্ড ম্যান মেন্ট বাই টেকিং কেয়ার অফ অ্যানিমালস। সো হি জাস্ট সেড, ও ইয়েস, হি সেড, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said, what animals were they? That when somebody says, I take care of animals, আমরা ধরেই নেব যে probably he had a large number of cows, or maybe he had a large number of goats, and he was probably a kind of herdsman বা shepherd, যে তার ভেড়া, ছাগল বা গরুর দেখাশোনা করে। বাট এই সোলজারটা এই লোকটাকে দেখে বুঝতে পারলো যে এই লোকটাকে দেখতে, কিন্তু এই লোকটা একেবারেই দেখতে কোনো শেপার্ডের মতো বা কোনো যারা গরু বা ছাগল দেখাশোনা করে এদের মতো দেখতে নয়। কিন্তু লোকটা বলল যে I was in San Carlos looking after my animals, and in fact I stayed there till the end, and I was the last man
যে স্যান কার্লস ছেড়ে বেরিয়েছিল। The author was a little bit, the soldier, this army scout to whom the old man was speaking, was a little bit surprised because this old man did not look like a shepherd. Okay, তো ওর যে কালো জামা কাপড়গুলো সেগুলোর ওপর ধুলো জমে গিয়েছিল। His face was also very dusty, and looking at him, the soldier asked him, what animals were they? আপনি কোন জন্তুগুলোর, কোন জানোয়ারদের, কোন অ্যানিমেলদের আপনি দেখাশোনা করছিলেন? Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. তো ও বললো যে আমার নানা রকম জানোয়ার ছিল, নানা রকম অ্যানিমেল ছিল, এবং মাথা নেড়ে বলল কী করব, আমার শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়েই চলে আসতে হলো। I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. তো লেখক বলছেন যে আমি বারবার ব্রিজের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এই যে এব্রো রিভারের ডেল্টা রিজন, আমরা যেখানে বসেছিলাম, ইট ইজ দ্য ডেল্টা রিজন অফ দি এব্রো রিভার। অলদো দিস প্লেস ইজ ইন ফ্রান্স, ইন স্পেন, কিন্তু এর আশেপাশের যে অ্যাটমসফিয়ারটা, এর আশেপাশের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাকে দেখলে মনে হয় যেন ইট ইজ নট স্পেন বাট রাদার আফ্রিকা। অ্যান্ড আমি এই লোকটার কথা শুনছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম যে আর কতক্ষণ বাকি শত্রুর, দ্য এনিমির এখানে এসে পৌঁছাতে। আমার কানটা খাড়া ছিল, বিকজ আই ওয়াজ ট্রাইং টু হিয়ার দ্য নয়েজেস দ্যাট উড সার্টেনলি বি ক্রিয়েটেড ওয়েন দ্য এনিমি অ্যারাইভড। শত্রু যখন পৌঁছাবে তখন যে আওয়াজগুলো হবে, সেই আওয়াজগুলো শোনার আমি চেষ্টা করছিলাম। অ্যান্ড দ্য টাইম ওয়াজ ভেরি ক্লোজ বাই when there would be contact. Contact means when the two armies would finally face each other. তাহলে এইরকম একটা সময় যখন একদল সেনা এখানে অপেক্ষা করছে আর শত্রু এগিয়ে আসছে, যে কোনো মুহূর্তে এই দুটো সেনাদল একে অপরের মুখোমুখি হবে, আর সেই জায়গায় এই বৃদ্ধ লোকটি তখনও ওখানে বসে আছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার আপনার কোন অ্যানিমেলস ছিল, উইচ অ্যানিমেলস ডিড ইউ হ্যাভ? দ্য ম্যান সেড দেয়ার ওয়্যার 3 অ্যানিমেলস অল টুগেদার। লোকটি বলল যে আমার কাছে 3টি অ্যানিমেল ছিল, দুটো ছিল গোট, একটা বিড়াল, আর আমার কাছে দেয়ার ওয়্যার 4 পেয়ার্স অফ পিজেন্স, মানে 8টা পিজন, 4 পেয়ার অফ পিজেন্স। সি, the goat, the pigeons and all this river Ebro, the bridge, এগুলো সব কিন্তু একটা করে সিম্বলিজম আছে, একটা তাৎপর্য আছে, গভীর তাৎপর্য আছে, ঠিক আছে? দ্যাট আই উইল এক্সপ্লেন টু ইউ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি। তো সোলজারটা জিজ্ঞেস করলো, স্যার অ্যান্ড আপনার এই যে এতগুলো অ্যানিমেল ছিল আছে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিভ দ্যাম অল বিহাইন্ড? দ্য ওল্ড ম্যান সেড, ইয়েস, বিকজ অফ দি আর্টিলারি। দ্য ক্যাপ্টেন টোল্ড মি টু গো বিকজ অফ দি আর্টিলারি। আর্টিলারি কথাটার মানে হচ্ছে the division of the army which has cannons, ঠিক আছে? মানে ট্যাঙ্ক, ক্যানন যে ডিভিশনটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ডিস্ট্রাকটিভ ডিভিশন অফ দি আর্মি। তো বললো হ্যাঁ, আমাদের আর্মির ক্যাপ্টেন আমাকে বলল যে আমাকে যেতে হবে, বিকজ দ্য আর্মি enemy artillery is going to come there very soon, so I have to leave San Carlos and go there. The captain instructed me to leave San Carlos and go away from that place because the enemy artillery was arriving. And you have no family. তো সোলজারটা এবার জানতে চাইলে যে স্যার আপনার কোনো পরিবার নেই? তো the soldier was talking to the old man, but all the time his eyes were looking out for the army. আর ব্রিজের অন্য দিকে, on the other side of the bridge, আর বাস লাস্ট কয়েকটা কার্ট মানে বাকি ছিল, আর ওরা খুব তাড়াতাড়ি নদীর ব্যাঙ্কটাকে, they were climbing the bank to get away from that place. No, he said, only the animals. No, he said, তো ও বলল
যে না আমার 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 কোনো পরিবার নেই। Only the animals I stated, the cat of course will be all right. A cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others. তো এই লোকটি বলল যে আমার কোনো পরিবার নেই, বিড়ালটা আমি জানি ও বেঁচে থাকবে, কারণ বিড়াল নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে পারে, বাট আই এম নট শিওর, আমি জানি না অন্য অ্যানিমেলগুলোর আমাকে ছাড়া অন্য অ্যানিমেলগুলোর কী হবে, আই এম নট ভেরি শিওর অফ দ্যাট। Then the soldier asked, what politics have you? আপনার রাজনীতিটা কি, আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাসটা কি? অর্থাৎ সোলজারটা জানতে চাইল, আর ইউ ইন ফেভার অফ দ্য ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট or are you in favor of the nationalists who are fighting the government? I am without politics, he said. তো এই লোকটি বলল যে আমার জীবনে কোনো রাজনীতি নেই, আমি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। I am 76 years old. I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further. বলছে দেখো আমি একটাই জিনিস জানি, আমার 76 বছর বয়স, আমি 12 কিলোমিটার হেঁটে এসেছি এবং আমি একটাই জিনিস জানি যে আমি আর এগোতে পারবো না, আমি আর হাঁটতে পারছি না। This is not a good place to stop, I said. If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa. এই সোলজারটা বলল যে স্যার, যাই হোক এই যেখানে আপনি বসেছেন এইটা কিন্তু আপনার বসার জন্য ঠিক জায়গা নয়। The enemy will be here any moment now. আপনি যদি পারেন একটু এগিয়ে যান, একটু এগোলে আপনি দেখবেন যে ওখানে কিছু ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, ওই রাস্তাটা ধরে একটু এগোন, যেখান থেকে রাস্তাটা টর্টোসার দিকে বেঁকে যাচ্ছে ওইখানে কিছু ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ইফ ইউ ক্যান রিচ দ্যাট প্লেস, দে মাইট বি এবল টু হেল্প ইউ। আই উইল ওয়েট এ ওয়াইল, হি সেড, অ্যান্ড দেন আই উইল গো। ওয়্যার ডু দি ট্রাকস গো? তো বুড়ো লোকটি জিজ্ঞেস করলো যে ঠিক আছে আমি আরেকটু ওয়েট করছি, তারপরে আমি চেষ্টা করব ওই ট্রাকগুলো অবধি পৌঁছাতে। এই ট্রাকসগুলো কোথায় যাবে? টুয়ার্ডস বার্সিলোনা, আই সেড। এই সোলজারটা বললো যে স্যার এই ট্রাকসগুলো বার্সিলোনার দিকে যাবে। আই নো নো ওয়ান ইন দ্যাট ডাইরেকশন, হি সেড, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ভেরি মাচ। তো এই বৃদ্ধটি বলল যে বার্সিলোনার দিকে আমি কাউকে চিনি না, যাই হোক তাও আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with someone, the cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat, but the others. Now what do you think about the others? তো এই লোকটা, he was very blank মানে ওর মুখে কোনো এক্সপ্রেশন ছিল না, মানে he did not know what to do. ও বুঝতে পারছিল না কি করবে। ওর নেটিভ টাউন ও ছেড়ে চলে এসছে, ও আর হাঁটতে পারছে না, যদি হাঁটতে পারেও ও যাবে কোথায়? ও অন্য জায়গায় আর কাউকে চেনে না। আর ওর জীবনে এভরিথিং ইন হিজ লাইফ ওয়্যার হিজ অ্যানিমালস অ্যান্ড হি ওয়াজ ড্যাম ওয়ারিড অ্যাবাউট দেম। তো হি নিডেড সামবডি টু শেয়ার হিজ ওয়ারি, এবং তাই জন্য সম্ভবত ও এই সোলজারটাকে আবার বলল যে স্যার বিড়ালটা তো নিজের খেয়াল নিজে রেখে নেবে, বিড়ালটা তো নিজের দেখাশোনা নিজে করতে পারবে, কিন্তু বিড়ালটাকে নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু অন্যদের কি হবে? আপনার কি মনে হয় ওরা কি ম্যানেজ করতে পারবে? ওয়াইল দে উইল প্রবাবলি কাম থ্রু ইট অল রাইট। তো এই সোলজারটা এই বৃদ্ধ লোকটিকে একটু মনে আশা দেওয়ার জন্য, একটু শান্ত করার জন্য বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, আমার মনে হয় ওরা এই বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারবে। ইউ থিঙ্ক সো? বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করলো যে আপনার মনে হয়? ওয়াই নট, আই সেড, ওয়াচিং দ্য ফার ব্যাঙ্ক ওয়্যার নাও দেয়ার ওয়্যার নো কার্টস। আমি বললাম কেন নয়? তো আমার চোখটা কিন্তু নদীর ওই পারে ছিল এবং আমি দেখলাম যে লাস্ট অফ দি কার্টস, শেষ কার্টগুলো কিন্তু ওই জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দ্য লাস্ট অফ দি কার্টস হ্যাড অল লেফট দ্যাট প্লেস। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? তো বৃদ্ধ লোকটি বলল, কিন্তু যখন শত্রুর আর্টিলারি আসবে, কামান দাগা হবে, ট্যাঙ্ক থেকে গোলাগুলি চলবে, আমার বেচারা এই অ্যানিমালসগুলো ওরা কি করবে? যেখানে আমি থাকতে পারলাম না, যেখানে আমাকে বলা হলো ওই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে। What will my poor animals do?
in the face of the enemy artillery. Did you leave the dove cage unlocked? I asked. এবারে সোলজারটা জিজ্ঞেস করলো যে আপনি পালিয়ে আসার আগে আপনার যে পিজেন্সগুলো, যে ডাভগুলো, ওদের খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিয়েছিলেন তো? The old man said, yes. সোলজারটা বললো তাহলে চিন্তা করবেন না, ওরা উড়ে চলে যাবে। Yes, certainly they will fly, but the others, it's better not to think about the others, he said. কিন্তু ও বললো নিশ্চয়ই আমার ডাভগুলো উড়ে চলে যাবে, কিন্তু অন্যদের কি হবে? উফ, আমি আর ভাবতে পারছি না যে what will happen to them. If you are rested, I would go, I urged. Get up and try to walk now. সোলজারটা বললো যে স্যার আপনি যদি যথেষ্ট রেস্ট নিয়ে থাকেন, আমি তাহলে এখন এখান থেকে যাচ্ছি, আপনিও চেষ্টা করুন একটু উঠে হেঁটে এখান থেকে এগিয়ে যেতে। Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, then sat down backwards in the dust. লোকটা উঠে দাঁড়ালো, but he was very tired, he was too old to move forward. ও দাঁড়িয়ে খানিকটা সামনে পেছনে এরকম দুলে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, ও আবার ধপ করে ধুলোর মধ্যে বসে পড়লো। I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. লোকটি নিজের মনে মনে বলতে লাগলো, আমি কি অন্যায় করেছি? আমি তো শুধু আমার অ্যানিমালসগুলোকে কেয়ার করতাম। ও বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, সোলজারটা বলছে আমি বুঝতে পারলাম, হি ওয়াজ নট সেইং দিস টু মি, হি ওয়াজ সেইং দিস টু হিমসেলফ। হি কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সাডেন চেঞ্জ দ্যাট হ্যাড কাম অ্যাবাউট ইন হিজ লাইফ। আর যে পরিবর্তনটার জন্য ওর কোনো রকম দায় ছিল না, ওর কোনো অন্যায় ছিল না, ও কোনো অন্যায় করেনি, yet he was the man who was becoming a victim of the situation. There was nothing to do about him. এবার ওকে নিয়ে আমার আর করার কিছুই ছিল না। It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards Ebro. Easter Sunday দিন ছিল এবং ফ্যাসিস্টরা মানে ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কোর যে আর্মি, দ্য ফ্যাসিস্ট, তারা খুব দ্রুত এব্রোর দিকে এগিয়ে আসছিল। It was a grey overcast day with a low ceiling, so their planes were not up. আজকে আকাশটা কালো গ্রে কালার মেঘে ঢেকে ছিল এবং যেহেতু আকাশটা মেঘে ঢেকেছিল তাই আজকে শত্রুর প্লেন আকাশে উঠছিল না। That and the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that the old man would have had. দেখ আজকে এই লোকটির আর কোনো, this man would not be having any good luck today. খালি দুটো জিনিসই আজকে লোকটাকে এখন পর্যন্ত ফেভার করছিল। নাম্বার ওয়ান ওয়াজ বিকজ ইট ওয়াজ ক্লাউডি, therefore there were no planes in the sky. কারণ আজকে যদি আকাশে মেঘ না থাকতো আর শত্রুর প্লেন যদি উড়তো আকাশে, তাহলে হয়তো সেই প্লেন থেকে ফেলা বোমার ঘায়ে লোকটি ইতিমধ্যেই মারা যেত। অ্যান্ড সেকেন্ড, অ্যাট লিস্ট লোকটার বিড়ালটা হয়তো বেঁচে যাবে, বিকজ cats can look after themselves. So this is the story. আর clearly what does the story bring about? The story brings about the tragedy of the common man when wars are fought. Common men who do not like wars. Common men যাদের জন্য যুদ্ধ হয় না, কিন্তু যখন যুদ্ধ হয় সাধারণ মানুষরাই যুদ্ধের ফলাফল, তাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, তারা তাদের প্রিয় পাত্রদের হারায়, তাদের কাছের লোকদের হারায়, বাড়িঘর হারায়, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, কত লোক তারা মারা যায়, যদিও এর পেছনে তাদের কোনো কিন্তু দোষ থাকে না। তো দেখ এবার আমরা একটু ডিসকাস করি অ্যাবাউট দ্য ভেরিয়াস সিম্বলিক্যাল এলিমেন্টস ইন দ্য স্টোরি। ফার্স্ট অফ অল উই কাম টু দি এব্রো রিভার। এব্রো রিভার, এই নদীটা কিসের সিম্বল? দেখ, দ্য ফ্লোয়িং ওয়াটার অফ দ্য রিভার ইজ দ্য সিম্বল অফ দি জার্নি অফ দ্য ওল্ড ম্যানস লাইফ। এখানে এই যে এব্রো নদী, এই নদীটা ইজ এ সিম্বল অফ দ্য লাইফ অফ দি ওল্ড ম্যান, ঠিক আছে? এবং সি এই জাস্ট অ্যাজ এ রিভার ওয়াটার ফ্লোস ফরওয়ার্ড, আমাদের জীবনটাও কিন্তু ইট ইজ এভার চেঞ্জিং, উই মুভ ফরওয়ার্ড ফর এভার। এছাড়াও এই নদীটা কিন্তু ইট ক্যান বি এ সিম্বল ফর দ্য ভেরিয়াস স্টেজেস অফ দ্যাট। নদী পাহাড় থেকে আসে, অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ইজ দ্য ইউথফুল টাইম অফ এ রিভার।
then it comes to the middle course, then it comes to the lower course and becomes very, very slow, which is the old age of the river. So the river can also be a symbol of the various stages of human life. If we look at the animals, see, the dove is the symbol of peace, but the life of the dove is also in danger, which shows that peace is in danger. The cat is an independent animal, it does not need anybody's help to survive, while the goat is an animal which is often sacrificed. And here the goat is a symbol of man, so to say, who has been put up for sacrifice at the altar of war. যুদ্ধের বেদিতে ঠিক যেরকম ছাগলকে আমরা স্যাক্রিফাইস করি পুজোর অল্টারে, সিমিলারলি যুদ্ধের বেদিতে সাধারণ মানুষকে যেন স্যাক্রিফাইসের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। দ্য ওল্ড ম্যান হু ইজ নট এবল টু ওয়াক এনি ফার্দার, হিজ ফেট ইজ সিল্ড, ওর ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে। হি ইজ গোয়িং টু ডাই অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য এনিমি ইজ গোয়িং টু অ্যারাইভ দেয়ার। দেখ, দ্য ব্রিজ, এই ব্রিজের সিম্বল কি? ব্রিজ ইজ দ্য সিম্বল, ব্রিজ ইজ দ্য পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন ফর দি ওল্ড ম্যান। দেখ, যদিও ব্রিজটা, ওল্ড ম্যানটা যদি ব্রিজটা ক্রস করে ওপারে যায়, হয়তো ও বেঁচে যাবে, কিন্তু ও আর কোনো দিন ওর পুরনো শহর, ওর অ্যানিমালসগুলোর কাছে ও আর কোনো দিন ফেরত আসতে পারবে না। ঠিক আছে, কিন্তু ওল্ড ম্যানটার যে অবস্থা তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে হি উইল নট বি এবল টু এসকেপ and he is going to share the fate of his animals, the animals which have been left behind in San Carlos, and will probably die of hunger or may probably be killed by bullets. এই old manটার ভাগ্যেও সেটাই লেখা আছে, because he is so tired that he cannot cross the bridge. And look at the day. How is the day? The day is covered. It's not a sunny day. You know, it's a day when the sky is covered with gray clouds. And what does gray stand for? Gray stands for old age, gray stands for sadness, gray stands for grief. আর এই বৃদ্ধ লোকটির জীবনে এখন শুধু অন্ধকার, দুঃখ, মৃত্যু, বিরহ, হতাশা, এছাড়া আর কোনো কিছুই লেখা নেই। So the man's future is, the man is lonely now. He is facing death because of war, and the grey day seems to be suggesting that. দেখ, যে কোনো ছোট গল্পে একটা কনফ্লিক্ট দরকার, আর এই গল্পে কনফ্লিক্টটা কার মধ্যে? দেখ, দ্য কনফ্লিক্ট ইজ, প্রথম যে সংঘর্ষ সেটা হচ্ছে in the old man himself, because the old man has escaped from San Carlos to save his life, but he feels very guilty for leaving his animals behind. He is afraid, he has left San Carlos, ও নিজে San Carlos ছেড়ে এসছে for the fear of the enemy artillery, but now he feels very guilty because he has left his animals behind. So he is struggling with his inner self because he believes যে ও ওর অ্যানিমালসগুলোর সঙ্গে জাস্টিস করেনি। ওর মনে হচ্ছে his responsibility was to protect his animals, which he has failed to do. See, if he crosses the bridge, he will reach safety, but he is so burdened by his guilt that he is unable to cross the bridge in memory of the animals that he has left behind. Obviously the other conflict, arekta conflict ki? Arekta conflict is obviously the war. The war where man causes immense suffering, man causes immense pain and suffering to another man. Okay, man fights man, man is fighting his own race. He believing that he is doing it for the greater good. Okay, but what is happening? When man fights man, he brings death and destruction to others, making people homeless, making people handicapped, killing them, pulling them apart from their near and dear ones.
all hope is gone and man is just waiting for his death. So these are the elements in the story. Please go through the story. It's quite a simple story. If you have anything else which needs to be explained, please let me know. I will make a separate video on that, and the notes on this chapter I will upload on Google Classroom. Okay, thank you.